اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، وقت میں سفر کرنا ہمیشہ سے انسان کے لیے ایک دلچسپ موضوع رہا ہے، حتیٰ کہ قدیم دور میں بھی اس موضوع میں دلچسپی کے شواہدات ملتے ہیں، جبکہ کئی ایسے واقعات بھی موجود ہیں جو کہ ٹائم ٹریول کے ثبوت کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ سائنسدانوں کو آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ایک مجسمہ ملا جس پر لیپ ٹاپ سے مشابہ ایک تصویر ملتی ہے۔ جی ہاں دوستو، یونانی مصور کا بنایا ہوا یہ مجسمہ دو ایسے کرداروں پر مشتمل نظر آتا ہے، جس میں ایک کردار دوسرے کو لیپ ٹاپ کا اینگل ٹھیک کر کے اس پر مشاہدہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہا ہے، جبکہ لیپ ٹاپ کے اطراف میں آج کے لیپ ٹاپ کی طرح USB پورٹس بھی موجود ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس مجسمے کا مصور کسی نہ کسی صورت میں ٹائم ٹریول کے ساتھ وابستہ تھا، جس نے مستقبل میں سفر کر کے ایسی ایجاد کو نوٹ کیا اور اپنے ہنر سے اسے ایک مجسمے کی صورت دے دی۔ اسی طرح ہالی ووڈ کی چارلی چپلن مووی کے پریمیئر میں بھی دیکھا گیا، جس میں 1908 کے زمانے کی ایک فوٹیج دیکھنے کو ملتی ہے، جس میں ایک سیاہ ٹوپی پہنے عورت اس پر چل رہی ہے کہ وہ اپنے منہ کو چھپائے ہوئے ہے اور کسی ایسے آلے کو کان پر لگائے ہوئے بات کر رہی ہے جو کہ موبائل فون کے مشابہ ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ پہلا موبائل فون 1973 کو وجود میں آیا۔ محترم خواتین و حضرات، اسی قسم کا ایک اور واقعہ بھی اس وقت پیش آیا جب 1938 کو ایک ایسی پراسرار عورت کی فوٹیج دیکھنے کو ملی جو ہو پہلی عورت کی طرح فون جیسے آلے کو کان پر لگائے بات کر رہی تھی، جسے بعد ازاں ٹائم ٹریول کے ثبوت کے طور پر محفوظ کر لیا گیا۔ ناظرین محترم، اسی طرح ٹائم ٹریول کے نام سے اپریل سن 2016 میں مشہور ایک ایسا واقعہ بھی رونما ہوا، جس میں ایک 1100 سالہ پرانی ممی کو دریافت کیا گیا جس نے موجودہ دور کی مشہور ایڈیڈاس کمپنی کے سنیکر جیسے جوتے پہن رکھے تھے اور ساتھ ہی گرے کلر کی جینز بھی پہن رکھی ہے، جبکہ اس کی باقیات میں ایک سٹائلش ہینڈ بیگ اور موجودہ دور میں استعمال ہونے والا شیشہ بھی ملا۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ موت کے وقت اس ممی کی عمر 30 سے 40 سال کے درمیان تھی، جو کہ بدقسمتی سے ٹائم ٹریول کے اثرات کو برداشت نہ کر پائی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ دوستو، اس کے علاوہ 1941 میں ساؤتھ فار برج کینیڈا کی تعمیر کے دوران ایک تصویر کو بطور یادگار محفوظ کیا گیا، جسے بعد ازاں دیکھا گیا تو وہاں پر ایک ایسا لڑکا دکھائی دیا جس نے 1941 کے دور کے لحاظ سے مکمل طور پر مختلف حلیہ اپنایا ہوا تھا، یعنی ایسا حلیہ جو کہ موجودہ دور کے ماڈرنزم کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا۔ جی ہاں دوستو، موجودہ دور کے سن گلاسز لگائے یہ لڑکا سب سے منفرد دکھائی دے رہا تھا، جس نے لباس بھی جدید پہن رکھا تھا اور اپنے پاس پورٹیبل کیمرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ یاد رہے کہ یہ تصویر ماڈرن ہپسٹر فوٹو کے نام سے جانی جاتی ہے اور ٹائم ٹریول کے ثبوت کے طور پر موجود ہے۔ خواتین حضرات، ایسے واقعات پر مشتمل ایک اور واقعہ بھی تاریخ کی کتب میں ملتا ہے جسے دی لارج ہیڈرن کولائیڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کائنات کی تاریخ اور زمین پر زندگی کی ابتدا کے بارے میں جاننے کے لیے 1980 کی دہائی میں ایسے تجربات کا نظریہ پیش کیا گیا جس کے ذریعے بگ بینگ جیسے حالات پیدا کیے جا سکیں۔ سائنسدان اس خیال پر کام کرتے رہے اور بالآخر 1994 میں یورپین آرگنائزیشن فار نیوکلیئر ریسرچ نے اس منصوبے کی منظوری دے دی اور 4 سال بعد اس پر عملی کام کا آغاز ہوا۔ 8 سال کی مسلسل محنت کے بعد 85 سے زائد ممالک کے 10,000 سے زائد سائنسدانوں اور انجینئرز نے اس منصوبے میں حصہ لیا اور سائنسی تاریخ کی سب سے بڑی مشین کو تیار کیا گیا۔ اس مشین کی تیاری میں پاکستانی سائنسدانوں نے بھی حصہ لیا۔ اس مشین کی لمبائی 27 کلومیٹر اور اس کو سویڈن اور فرانس کی سرحد پر جنیوا کے قریب 300 فٹ کی گہرائی میں ایک تجربہ گاہ میں نصب کیا گیا۔ اس جدید مشین کی تیاری پر تقریباً $8 ارب صرف ہوئے اور اس طرح LHC کو تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی مشین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جبکہ کہا جاتا ہے کہ اس مشین میں روشنی کی رفتار سے سفر کرتے پروٹان کی 2 مخالف شعاؤں کو ٹکرایا جائے گا اور سائنسدانوں کے مطابق اس کے بعد وہی حالات پیدا ہوں گے جو کہ بگ بینگ کے فوراً بعد پیدا ہوئے تھے، تاہم ابھی تک اس مرحلے کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ وہاں سے ایک ایسے پارٹیکل کی دریافت ہوئی جسے دی ہیگ سینگلٹ کے نام سے موسوم کیا گیا، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ یہ ٹائم ٹریول میں سفر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس نظریے کی بنیاد پر سائنسدانوں نے اس پارٹیکل پر تجربات شروع کیے کہ شاید وہ ٹائم ٹریول مشین کو ترتیب دینے کی شروعات کے طور پر متعارف ہو سکے۔
सामीन, ट्रैवल से मंसूब एक और वाकया सन 2008 में भी उस वक्त पेश आया जब चीन में मिलने वाली घड़ी ने आर्कियोलॉजिस्ट को तजस्सुस में डाल दिया। जी हाँ दोस्तों, जनूबी चीन में शिंगसी के मुकाम पर एक 400 साल पुराने मकबरे की खुदाई के दौरान धात की एक अंगूठी मिली, जिसे बाद में साफ किया गया तो पता चला कि स्विट्जरलैंड की बनाई हुई मॉडर्न दौर की एक घड़ी है। घड़ी की सुइयां उस पर 10:06 का वक्त बता रही थी, और सबसे अजीब बात यह पेश आई कि घड़ी की दूसरी तरफ एक लफ्ज स्विस या स्विट्जरलैंड इंग्लिश स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट के जहनों में हमेशा की तरह यही सवाल उभरा कि आखिर 400 साल पुराने मकबरे में दौरे हाजिर की जदीद घड़ी कैसे बरामद हो सकती है। लिहाजा माहिरीन ने मुकम्मल खोज के बाद इस वाक़े को भी टाइम ट्रैवल से जोड़ते हुए ये वजाहत पेश की कि हमारे दौर का कोई शख्स टाइम ट्रैवल के जरिए माजी में गया और वहां से इससे वो घड़ी हादसाती तौर पर गिर गई या रह गई, या मुमकिन है इसने किसी को तोहफे में दे दी जो कि आज के दौर में दरियाफ्त कर ली गई। इसी तरह रोडली फ्रेंड्स नामी औरत का एक वाक़या भी मशहूर है कि 1950 के साल एक दिन न्यूयॉर्क की किसी सड़क पर एक शख्स अचानक नमूदार हुआ। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। सड़क पर बेपनाह ट्रैफिक थी। वो कारों को अजीबोगरीब नजरों से देख रहा था और सख्त घबराया हुआ था। इसी दौरान एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी और वो मर गया। वो वहां जाहिर होने के बाद सिर्फ 1 मिनट जिंदा रहा। पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पुरानी करेंसी बरामद हुई। इसके अलावा दीगर बहुत से शवाहिद मिले जिससे पता चला कि वो 1876 से आया था। एक पुलिस अफसर ने जाती दिलचस्पी की बुनियाद पर इससे मुतालिक तहकीकात का सिलसिला जारी रखा। तब उसे किसी और शहर के फ्रेंड्स खानदान की कोई बुजुर्ग खातून मिली, जिसने बताया कि उसके दादा या शायद परदादा 1876 में अचानक एक दिन गायब हो गए और फिर कभी वापस ना लौटे। अगरचे इस वाक़े को क्रिस नामी एक साइंसदान की रिसर्च ने यह साबित किया कि ये वाक़या मनगढ़ंत है और एक एकेडमिक लेवल के जर्नल ने इसे शाया भी किया, तब भी इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। अलबत्ता इसे भी टाइम ट्रैवल के सबूत के तौर पर पेश किया जाता है। जबकि इस्लाम की एक अहम शख्सियत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के फरजान शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने भी टाइम ट्रैवल की उस वक्त तस्दीक की जब इनकी महफिल में एक शख्स आया जो बहुत परेशान था। उसने बताया कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था और रास्ते में एक कब्रिस्तान आ गया। कब्रिस्तान में एक कब्र इस तरह टूटी हुई थी कि अंदर झांका जा सकता था। उसने अंदर झांका, अंदर कुछ नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा था। लिहाजा जब उसने सर हटाया तो उसके दोस्त भी आसपास मौजूद नहीं थे और माहौल भी बदला हुआ सा लग रहा था। अब वो वापस दिल्ली आया तो यहाँ सब कुछ बदल चुका था। गलियां और मोहल्ले तक बदल चुके थे। तब शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने तहकीक करवाई तो मालूम हुआ कि वो शख्स 1 सदी पहले के दिल्ली का बाशिंदा था और किसी वजह से वक्त ने उठाकर उसे मुस्तकबिल में फेंक दिया था। मोहतरम नाजरीन, टाइम ट्रैवल के साथ मंसूब हजारा ऐसे वाक़यात मौजूद हैं जिन्हें कुछ लोग तो मनगढ़ंत तस्वुर करते हैं, जबकि बाज़ लोग मजहबी अकायद की मानिद इन पर यकीन रखते हैं और बाज़ हजरात तो टाइम ट्रैवल के नाम से इस कदर झूठी कहानियां तरतीब देते हैं कि इनकी वजह से टाइम ट्रैवल जैसा दिलचस्प मौजू मशकूक बन जाता है। जैसा कि स्कॉटिश टाइम स्लिप को भी ऐसी ही शोहरत हासिल हुई जिसमें एक पायलट जहाज उड़ाते हुए मुस्तकबिल में चंद साल आगे चला जाता है और वक्त से पहले देख लेता है कि चंद साल बाद पायलट्स की यूनिफॉर्म नीली और जहाजों का रंग पीला है। चंद ही साल बाद उस पायलट के देखते ही देखते पायलट्स की यूनिफॉर्म नीली और जहाजों का रंग पीला हो जाता है। इस तरह के कई वाकया जैसा कि हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है सब के सब मनगढ़ंत हैं, लेकिन चूंकि इनका मुकम्मल तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता, लिहाजा इसे कुछ तहकीकात की बुनियाद पर सूडो साइंस की मिसालें बताया गया है। सच तो ये है कि टाइम ट्रैवल अगर हुआ भी तो ये एक ऐसा मजहर फितरत है जिस पर कभी भी किसी भी इंसान को तब तक यकीन नहीं आ सकेगा जब तक कि वो खुद या उसका कोई अजीज टाइम ट्रैवल के तजुर्बे से ना गुजरे। और इसकी वजह यह है कि अगर हमारी आंखों के सामने भी कोई शख्स किसी मशीन से निकल कर आ जाए और हमें बताए कि वो माजी या मुस्तकबिल से आया है तो उसके दावे को साबित करने या झुटलाने के लिए हमारे पास कोई सूरत ना होगी। अलबत्ता जदीद फिजिक्स आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात की तस्दीक कर चुकी है, जो इस बात का सबूत है कि वक्त में सफ़र करना बहरहाल मुमकिन है। बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। टाइम ट्रैवल से मुतालिक अगर आप कोई दिलचस्प बात शेयर करना चाहें तो कमेंट्स की सूरत में हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। ये एक बड़ा ही दिलचस्प टॉपिक है जिस पर अगर घंटों भी बात की जाए तो वक्त कम पड़ जाएगा।
ہماری آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس ٹاپک کو ضرور انجوائے کیا ہوگا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔